So Horenzi, the sketchblock von Tom and Alia versus this problem was Mackenzie. ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா டாம் ஆலியா ஆலியா வந்து ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்க. அவங்க கான்வர்சேஷனில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்கணும். சரிங்களா? முதல்ல நான் அதை போடுறேன். மறுபடியும் செகண்ட் டைம் ப்ளே பண்ணும்போது இதை நீங்கள் செக் பண்ணணும். இந்த வார்த்தை வந்து யார் சொன்னது, ஆலியாவா டிம்மா சொன்னது அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிக்கணும். Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und? Alles klar? Hallo Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem. Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit. Dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen. Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao. ஓகே, எதை பற்றி பேசினாங்க, எதாவது தெரிஞ்சுதா? டிம்முக்கு பர்த்டே வரப்போகுது. ஸோ எங்கே செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ இவர் என்ன நினச்சிருக்காரு, நம்ம இப்போ டைம் இல்லை, ரொம்ப லேட்டாக யோசிக்கிறோம் இதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ எங்கே பிளான் பண்ணலாம், நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஆலியா சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி யோசிக்கலாம், எங்கே பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணலாம், எப்படி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு இதுதான் Tim denkt, dass for seine Geburtstagsparty zu spät dran ist. ஸோ இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இப்போ பர்த்டே பார்ட்டி பற்றி யோசிக்கிறது வந்து ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. Es weiß noch keine Zeit, er weiß noch keine Zeit und keine Ort für eine Feier. ஸோ அதை பற்றி யோசிக்கவும் டைம் இல்லை, எந்த பிளேஸில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணுன்னு அதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ ஹவுஸை கான் ஏர் நிஸ்ட் ஃபயர்னு. ஸோ வீட்டில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண முடியாது. வைல்டர் நாட் பார் ப்ராப்ளமே மார்க்ட். ஏன்னா நெய்பர் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் ரொம்ப சத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ரொம்ப லேட்டாக இது பண்ணுறீங்க. Tim und Alia treffen sich am Abend in einem Café und planen die Party. ஸோ டிம் அண்ட் ஆலியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஒரு கேஃபேல மீட் பண்ணி இந்த பார்ட்டி எப்படி பண்ணலாம், எங்கே பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க. இதுதான் கான்வர்சேஷன். ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே மேம். நோட் பண்ணியாச்சா? நோ மேம், ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன் மேம். ம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டோம் மேம். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த வார்த்தை யார் சொன்னா, இந்த சென்டென்ஸ் வந்து யார் பேசினா, டிம்மா ஆலியாவா அப்படின்னு நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். மறுபடியும் போடுறேன்.
Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und? Alles klar? Hallo, Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem. Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit, dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen. Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao! Okay, machst du eine Party? Hast du dich entschieden? ஸோ பார்ட்டி பண்ண போறியா, நீ டிசைட் பண்ணிட்டியான்னு கேட்குறாங்க. ஆலியா தான் கேட்டாங்க. இஷ் எரிநர் மிஷ் கேன் அண்ட் தி பார்ட்டி ஃபார் ஐனம் யார். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து பார்ட்டி வந்து எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு. மை நாக்பார் ஏர்கெசிஷ் வென் வி ஆர் லவுட் சென்ட். என்னோட நெய்பர் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாங்க நம்ம ரொம்ப சத்தமாயிடுச்சுன்னா அப்படின்னு. Ich hoffe, die Gäste tanzen auf der Party und unterhalten sich. என்னை என் கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க, நம்ம எல்லாம் சத்தமாக பேசுவோம் அப்படி. Steffen, wir uns heute Abend, ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் மீட் பண்ணலாமா? Ich freue mich auf die Feier. ஸோ நான் வந்து உன்னோட பார்ட்டிக்காக ஈகராக லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் தி பார்ட்டி எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுதான் இவங்க பேசினது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் வேர்பன் அப்படின்னு இருக்குது. ரிஃப்ளெக்சிவ் வேர்பன் அப்படின்னு வந்தாலே என்னன்னா கண்டிப்பாக இஷ் எரிநர் மிஷ். ஸோ இது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வந்து தான் ஆகணும். ஐ ரிமெம்பர் மை செல்ஃப்ன்ற மாதிரி. டூ வந்தா டிஷ், டூ எரினர் என்ஷைடஸ் டிஷ். ஏவசி வந்துச்சுன்னா ஜிஷ் வரும். ஸோ இது கண்டிப்பாக இப்படி தான் வரும், ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். யார் பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இது. வியர் ட்ரெஃபன் உன்ஸ், நம்ம மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு. வியர் ட்ரெஃபன் உன்ஸ். ஸோ இயர் ஃப்ராய்ட் ஐக் உண்டர்ஹால்டன் ஜிஷ். ஸோ இஷ்னா கண்டிப்பாக மிஷ் வரும், டூனா டிஷ் வரும், எஸ் ஜீல இது எது வந்தாலும் ஜிஷ் தான் வரும். வியர் வந்தால் உன்ஸ் வரும், இயர் வந்தால் ஆய்க் வரும், ஜி வந்தால் ஜிஷ் வரும். ஓகே, இது எப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஸோ அக்குசாட்டிவ் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எப்படின்னா இது ஆக்சுவலி அங்கே இருக்கிறத விட உங்களுக்கு அதிகமாகவே நான் சொல்கிறேன். அவங்க சொன்னதை விட நான் உங்களுக்கு அதிகமாகவே சொல்கிறேன். ஏன் இதோட இதை சேர்த்து சொன்னால் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், இல்லைன்னா மறந்துடும். ஸோ இஷ் கேம மிஷ் ஐ கோம்ப் மை செல்ஃப். நானே வாரிக்கிறேன் அப்படின்னு. எஸீட் ஜிஷன். ஸோ வி ஆர் பெயிலன் உன்ஸ். ஜி இன்டரசியர் ஜிஷ் ஃபர் குன்ஸ்ட். இஷ் ஃப்ராய் மிஷ் ஆஃப் டென் உர்லோப். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு சொல்கிறாங்களோ இஷ்னா மிஷ்ஷு, ஏறுனா ஜிஷ்ஷு, வியர்னா உன்ஸு, ஜி ஜிஷ்ஷு, இஷ்னா மிஷின். ஸோ இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ டாட்டே வந்துச்சு, இங்கெல்லாம் மிஷ் டிஷ்ஷு ஜிஷ் அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லைங்களா. ஆனால் இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணது, இங்கே வெறும் நான் ஐ கோம் மை செல்ஃப் அப்படின்னு மட்டும்தான் இருக்கு. இங்கே வந்து இஷ் கேம மியர் டி ஹார, மிஷ்ஷுக்கு பதிலாக மியர் வருது டாட்டிவ்ல. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து எஸ் இட் ஜிஷ்
மற்றது எல்லாமே சேம் அப்படியே வரும். வெறும்னே இது ஸ்பெசிஃபை பண்றீங்க, நான் என்னோட ஹேரை வந்து வாடுறேன் அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவீங்க. இங்க வந்து அவங்க ட்ரெஸ் மாத்துறாங்க, ஹீ சேஞ்சஸ் தி ட்ரெஸ் அப்படின்னு. ஆனா இங்க என்னது, ஹீ சேஞ்சஸ் தி ஜாக்கெட் போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணா என்ன வரும், மியர் டியர். மற்றபடி எல்லாமே சேம் அப்படியே தான் இருக்கும். எனக்கு அதை காமிச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ரிஃப்ளெக்சிவ் வேர்பல். இஷ் ட்ரை மிஷன் வந்திருக்கு இல்லைங்களா, அது டாட்டிவ் ப்ரோனவுன் என்ன வரும்னா இங்க வந்து மியர், டூக்கு வந்து டியர். மற்றதெல்லாம் சேம் அப்படியே தான், வெறும் இஷ்ஷு டூ மிஷ்ஷு டிஷ்ஷு இல்லைன்னா மியர் டியர் இந்த மாதிரி தான் சேஞ்ச் ஆகும். மற்றதெல்லாம் சேம் அப்படியே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த இடத்துலயாச்சும் கிராமர் புரியல அப்படின்னா நீங்க இதை படிக்க படிக்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும். இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்க்கும் இந்த சென்டென்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ். இங்க ஜஸ்ட் நான் ஐ கோம் மை செல்ஃப், ஆனா இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணாங்க என்னோட ஹேரை நான் கோம் பண்றேன் அப்படின்னும் போது. ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம ஜென்ரலா சொல்லும் போது மிஷ் வரும். ஆனா இங்க அக்குசாட்டிவ் ப்ரோனவுன் வரும். இங்க வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லும் போது டாட்டிவ் ப்ரோனோமன் வரும். ஸோ சில வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்வேஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ், இது எல்லாமே கண்டிப்பா ரிஃப்ளெக்சிவ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். சிலது வந்து கேன் பி ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆர் நாட் இருந்தாலும் இருக்கலாம். பாருங்க, ஜிஷ் வாஷர் டு வாஷ் ஒன் செல்ஃப், இஷ் வாஷ் மிஷ், இல் இஷ் வாஷர் தஸ் ஆட்டோ. ஸோ இங்கே மிஷ்ஷு மியரு எதுவுமே இங்கே இல்லை. இது வந்து இந்த சைடு சொல்றது ரிஃப்ளெக்சிவ், இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் கிடையாது. ஸோ இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ்லயும் வரலாம், ரிஃப்ளெக்சிவ் இல்லாமையும் வரலாம். ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். இது நோட் பண்ணது எல்லாமே இது நீங்க மறுபடியும் படிங்க, உங்களுக்கு புரியும். அதே மாதிரி காமன் ஸோ இதுவும் நோட் பண்ணிக்கங்க. காமன் ரிஃப்ளெக்சிவ் வேர்ப் A2 லெவலுக்கு இதெல்லாம் வரும். டெய்லி ரொட்டீன், பர்சனல் ஆக்ஷன் பற்றி சொல்கிறது, அப்புறம் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸை பற்றி சொல்கிறது. இதுவும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிட்டேன் மேம். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கணும். ஓகே மேம். நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கிராமர் நீங்கள் தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சாலும் கிடைக்காதுமா. எல்லாருமே யார் வீடியோ அப்புறமா வீடியோ செக் பண்ணாலுமே சரி, இது பாஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறீங்களோ இல்லை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்களோ வீடியோவில் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, யார் வீடியோ பார்த்தாலும் சரி. ஓகே மேம். எடுத்துட்டீங்களா இது? எஸ் மேம். ஓகே, அதுக்கப்புறமா இது மட்டும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இது மட்டும்தான் இருக்கு, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எடுத்துட்டோம் மேம். ஓகேம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட்
எர்கன்சன் சீசூஸ் ஒயிட் டிடியோலோக. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி டயலாகு. இந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் வேர்ப்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஷோன் das ihr alle seid da. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஹியர். நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறீங்கன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ இங்கே நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா என்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஜிஷ் ஃப்ராயன். ஸோ இங்கே என்ன போடணுன்னா ஸோ இந்த இதுதான் போடணும். இங்கே Ich freue mich sehr. Vielen Dank for die Einladung. ஸோ இது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வெரி நைஸ். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இங்கே இருக்கிறீங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்விடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த டயலாக். Rehan hat abgesagt, er ist krank und dash. Oh schade, hoffentlich wird er schnell gesund dann. ஸோ ரேஹான் என்றவர் வந்து வர முடியலன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன் வர முடியலன்னா அவர் வந்து சிக்கா இருக்கிறாரு. ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்க என்ன வரும்? entschuldigt sich வரும். Dann treffen wir uns. அதுக்கப்புறமா நம்ம மீட் பண்ணலாம். அவங்க உடம்பு சரியானதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாம் மீட் பண்ணலாம். Kommst du auch zur Party von Tim? ஸோ டிம்மோட பார்ட்டிக்கெல்லாம் வரீங்களா? நீங்கள் வரீங்களா? Ich ஸோ டேஷ் gut an seine letztes Party. அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் இயர் பார்ட்டி வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு இந்த டேஷ்ல என்ன எழுதணும்னா ich erinnere mich gut an seine letztes Party. Okay, keine Ahnung, meine Schwester feiert auch, wohin soll ich gehen? ஸோ நோ ஐடியா, என்னோட சிஸ்டர் கூட செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, எங்கே போகணும்னு எனக்கு தெரியல. அப்போனா என்னது, என்னால் கரெக்டாக டிசைட் பண்ண முடியல. ஸோ என்னால் கரெக்டாக டிசைட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறேன். என்ன இதோட சேர்த்துட்டு போறீங்க, இது தனி. ஸோ vielen Dank for die Einladung. Leider müssen wir jetzt gehen also. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் இங்கே போடுறேன். ஸோ verabschieden wir uns. ஸோ நாங்கள் இப்போ கிளம்புறோம், பாய் சொல்லிக்கிறோம். ஸோ நாங்கள் இப்போ பாய் சொல்லிக்கிறோம். இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. Und Sie wählen Sie 4 Fragen, gehen Sie. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கான கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் யாரோட அதிகமாக சண்டை மீட் பண்ணுவீங்க? mit wem trips du dich oft? ஸோ யாரை ரொம்ப ஆஃபனாக மீட் பண்ணுவீங்க? mit wem streitest du dich manchmal? யாரோட சம்டைம்ஸ் நீங்கள் சண்டை போடுவீங்க? யார் வந்து one ärgerst du dich? எப்போ நீங்கள் ஆங்கிரியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க? one langweilst du dich? எப்போ உங்களுக்கு போரிங்காக இருக்கும்? one freust du dich? எப்போ ஹாப்பியாக இருப்பீங்க? one ruhst du dich aus? எப்போ ரிலாக்ஸ் ஆவீங்க? mit wem unterhaltest du dich gern? ஸோ யாரோட நிறைய நேரம் பேசுவீங்க? by wem hast du dich heute schon bedankt? இன்னைக்கு நீங்கள் யாருக்கு தேங்க் பண்ணீங்க?
நார்மல் கொஷின்ஸு. இது ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டுட்டு அவங்கள பற்றி சொல்லணும். அவங்க வந்து இவங்கள தேர்ட் பர்சனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லணும். அதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க. ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே நான் சாம்பிள் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன். இதை வச்சு உங்களோட ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. மேம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டோம் மேம். எடுத்துட்டீங்களா? ஸோ இது ஆ, அப்படியே தேர்ட் பர்சனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ இது நான் சாம்பிளுக்கு எழுதியிருக்கேன். நீங்கள் உங்களை பற்றி எழுதணும், இல்லை வேற யாரை பற்றியாச்சும் தேர்ட் பர்சனாக மாற்றணும். இதெல்லாம் படிங்க. ஆல்ரெடி இருக்கிறதே நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் ஆக்சுவலி. ஓகேவா? ஓகே மேம். சரி. ஸோ அடுத்தது ஹோரன் சி டி கெஸ்டர் வேர் ஃப்ரைட் சிஷ் வேம் டு டெட்வஸ். யார் ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க, யார் வந்து சாரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, ஏன்? ரெண்டு கான்வர்சேஷன் வரும். ரெஷ்பாக்கா ஆ உன்பே ரெண்டு கான்வர்சேஷன் கேட்டுட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். Aua, pass doch auf! Du bist auf meinen Fuß getreten. Oh, entschuldige bitte. Oh, das tut mir leid. Das macht nichts. Geht es wieder? Ja, keine Sorge. Es geht schon wieder. Es tut mir wirklich leid. Kann ich dir ein Wasser holen? Nein, danke. Es ist alles okay. Entschuldige. Das darf doch nicht wahr sein. Immer passiert mir sowas. So ein Pech. Also jetzt geht es wirklich wieder. Komm, wir tanzen, okay? ஸோ இது ஒன்று முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதான். இவங்க வந்து அந்த லேடியோட காலை மிதிச்சிட்டாரு, 2-3 தடவை பேர் மிதிச்சிட்டாரு தெரியாம. ஸோ அதனால இவர் சாரி கேட்குறாரு. B. Du, Tim, schau mal, wer hier ist. Was? Wer? Wow, das gibt's doch nicht. Steve! Oh Mann, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hallo Tim. Ich freue mich auch. Ich denke, du lebst in Singapur. Ja, aber ich bin gerade hier und besuche meine Eltern. Und da hat mir Alia gesagt, dass du eine Party machst. Cool. Mensch, erzähl mal, wie geht es dir denn so? Gut, danke. Hey, wir haben uns sicher 10 Jahre nicht mehr gesehen, oder? Ja, ich glaube auch. 10 Jahre. Auf dem Klassentreffen haben wir uns das letzte Mal gesehen. Ja, die Zeit vergeht. Schade, dass wir uns so wenig sehen. Hauptsache, wir feiern jetzt. Prost! Prost! Hey, Alia, komm mal her. Wahnsinn. Das ist ja toll. Ich freue mich riesig. Danke, dass du Steve Bescheid gesagt hast. Ist doch klar. So ein Glück, dass er gerade in Deutschland ist. ஓகே, இது செகண்ட் கான்வர்சேஷனில் என்னென்னா, ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட் டிம்மோட பார்ட்டிக்கு வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு வராங்க ஆலியா. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்டை வந்து ரொம்ப வருஷமாக பார்க்கல. ஸோ ரொம்ப வருஷம் கழித்து பார்க்குறாங்க. அதனால அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறாரு. ஸோ ரெண்டு கான்வர்சேஷனு. ஸோ ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து டர்மன் ஹார்ட் இல்லை ஈஸ்ட் ஐனர் ஃப்ரோ ஆஃப் டென் ஃபூஸ் கெட் ரிட்டன். காலை மிதிச்சுறாரு. S2 டிம் லைன் சாரி சொல்கிறாரு. சாரி ஃபீல் பண்ணுறாரு. அப்புறமா எக்ஸ்கியூஸ் கேட்குறாரு.
இங்க பி Tim Schweiz, Steve und er haben sehen Jahre nicht gesehen. So 10 years பார்க்கல. ஸோ ஆலியா வந்து ஸ்டீவ் வந்து டிம்ஸ் பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணி கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அதனால அவர் ஹாப்பியாக இருக்கிறாரு. ஸோ 2 கான்வர்சேஷன் இது. ஸோ இதை எழுதியே வச்சுக்கலாம், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதில் முடிஞ்சா இல்லை நோட் பண்ணு, பரவாயில்ல எப்படியே பண்ணு. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? No, ma'am. சரி. சரி, 2 மட்டுமே நோட் பண்ணுங்க. Okay, ma'am. எழுதியாச்சு. அடுத்ததுல இதுல என்னென்ன இதை கேட்டோம். ஸோ ஃப்ராய்டு அவுஸ்ட்ருக்கன் அப்படின்னா உங்களோட ஹாப்பினஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. இது வந்து உங்களோட சேட்னஸ். இது வந்து ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நோ வரிஸ், அந்த மாதிரி காம் அமைதியாக ஆக்குறது. ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸு. ஸோ இந்த கான்வர்சேஷனில் எதெல்லாம் எந்த கான்வர்சேஷனில் கேட்டோம், ஏ இல்லையா பி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் போடுறேன். இது பி. ஸோ இது எல்லாமே பியில் தான், மற்றது எல்லாமே ஏ. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இது நான் மீனிங் சொல்கிறேன். ஸோ சந்தோஷமாக இருக்கிறது சொல்கிறதுக்கு வந்து the skip test gives dog nectar that cannot be true. Ich freue mich auch, I'm happy too. So das ist ja toll, that's great.
Ich freue mich riesig. So I'm really very happy அப்படின்றதுக்கு. So ein Glück. What a luck. Schade அப்படின்னா sad. இல்ல poor. Das tut mir wirklich leid. I'm really sorry. Entschuldige, das darf doch nicht wahr sein. Excuse me, it shouldn't be. இப்படி ஆகிருக்க கூடாது. So ein Pech. Bad luck. Das macht doch nichts. It doesn't matter. No worries. It will be okay. So main thing is that we are enjoying now. So main thing is நம்ம celebrate பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ. So no worries. So is Alice okay? Is everything okay? Everything is okay ன்னு சொல்றதுக்கு is Alice okay? Everything is okay. அதுக்கப்புறமா 2 சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் இது பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் என்னன்னா, நீங்கள் லேட்டாக வந்துட்டீங்க, ஆனால் கிஃப்டோட வந்திருக்கீங்க. ஸோ அவங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து அந்த கார்பெட்டில் மேலே விழுந்துருச்சு. ஸோ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணும். ஸோ எம்பாரஸ்டாக இருக்குது, ஃபீலிங் எம்பாரஸ்டு. ஸோ இங்கே எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப எதா ஆக்வர்டாக நடந்துச்சு, எதா அன்பிளசண்ட்டாக நடந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி பேசுவோம், இஸ் தாஸ் பைன்லிஷ், இட்ஸ் எம்பாரசிங் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. தஸ் இஸ் மியர் ஸோ அன்கெனீம், தட் இஸ் ஸோ அன்பிளசன்ட். தஸ் டுக் மியர் ஷர்க்லிஷ் ஸ்லைட், ஸோ தட் ரியலி ஹர்ட்ஸ் மீ டெரிபிளி, பேட்லி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. ஸோ 2 சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க? ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து எமோஷ்னலாக எப்படி பேசுவாங்க, ஃப்ரோலிஷ், ட்ரௌரிக், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல், ஆர்கரிஷ். ஸோ ஹாப்பியாக இருக்கிறது, சேடாக இருக்கிறது, ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது, அனாயிங்காக இருக்கிறது, ஆங்க்ரியாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த 4த்துல வந்து அவங்க சொல்கிறது வந்து ஹாப்பியாக சொல்கிறாங்களா, சேடாக சொல்கிறாங்களா, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக சொல்கிறாங்களா, இல்லை கோமாக சொல்கிறாங்களான்னு கண்டுபிடிக்கணும். 1. Heute ist Tims Party. 2. Heute ist Tims Party. 3. Heute ist Tims Party. 4. Heute ist Tims Party. ஸோ heute ist Tims Party அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. heute டுடே வந்து டிம்மோட பார்ட்டி. ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்னது எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, ஹாப்பி, ஃப்ராலிஷ், ஸோ இந்த ஃப்ராலிஷ். செகண்ட் வந்து அவங்க சொன்னது வந்து ஏர்கர்லிஷ், ஹோமா சொல்லியிருக்காங்க, ஏர்கர்லிஷ். தேர்டு சொல்லும்போது அவங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, ட்ரௌரிக், சேடாக சொல்லியிருக்காங்க, ட்ரௌரிக். ஸோ கடைசியாக சொன்னது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே சும்மா வந்து ஒரு ஸோ அவங்க பாடுறாங்கன்னா என்னன்னு தெரியல, பட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும். 1. La 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 la. 2. La 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 la. 3. La 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 la. 4. La 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 la. அவங்க எப்படி சொல்றாங்கன்னு நம்ம கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் தான். சரி,
ஸோ இவங்க எப்படி சொல்கிறாங்களோ அப்படியே சொல்லணும். ஹோரன்சிவ் ஸ்பெஷன்ஸ் என்ன எப்படி சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணணும். 1, Wie toll! Wie toll. Wie toll. 2, Na und? Na und? Na und? 3, Wie schön! Wie schön. Wie schön. 4, Wie schade! Wie schade. Wie schade. 5, Super! Super. Super. 6, Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. ஸோ அடுத்தது வந்து ich suche ein Geschenk. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸில் சொல்லணும். ஷாலிஷாஸ், ஹாப்பியா, சேடா, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா, ஆங்க்ரியா, ich suche ein Geschenk இந்த வேர்டு சொல்லணும். அது நீங்கள் சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க வேணும்னா. ஸோ இது வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? நாளைக்கு இல்லை, சாரி, நாளைக்கு சாட்டர்டே இல்லைங்களா, மண்டே பார்க்கலாம். மண்டே இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். 5th லெசன் போயிடுவோம். நீங்கள் வந்து அந்த ஒக்காபுலரி படிச்சிடுங்க.